Welcome back, students. In the last lecture, we will know about conductors and insulators in a lesson electrostatics. We start a point which is a dielectric and polarization. We know that dielectrics are the insulators which is used to store electric energy. Glass, water, wood, rubber, etc. are the examples of dielectric material. Now in the last lecture we will also discuss there are the two types of dielectrics. One is polar dielectric and another is a non-polar dielectric. Now let's start in detail types of a dielectric. Before that, just focus on the structure of atom. In every atom there is a positively charged nucleus and there are negatively charged electrons which are revolves around the nucleus. Now there are two regions. One is the region in which positive charge are present. Now such region now we consider as region of positively charged, which is protons, and another region there is a region in which negative charges are revolves, forms an electron cloud around the positive charge. Therefore now these two oppositely charged regions have their own centers. First is the center of positive charge and another is the center of negative charge, where the effective charges will localized. Means center of positive charge is the center of mass of positively charged protons and center of negative charge is the center of mass of negatively charged electrons. म्हणजे आपण ॲटम विषयी जराशी माहिती फोकस केली. आपल्याला माहिती आहे की ॲटम मध्ये दोन भाग पडतात. एक जो न्यूक्लियस आणि दुसरा ज्या भोवती फिरणारा इलेक्ट्रॉनचा पार्ट. मग न्यूक्लियस किंवा ज्या ठिकाणी सेंटरला पॉझिटिव्हली चार्ज पोर्शन आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज रिजन आहे, त्याला आपण प्रोटॉन्स म्हणतो. मग हा थोडा रिजन आपण कन्सिडर करू आणि ह्या रिजनसाठी एक सेंटर आपण इमॅजिन करू. म्हणजे सेंटर ऑफ प्रोटॉन इज अ रिजन वेअर द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज विच इज प्रोटॉन्स. नाउ there is another region where the center of negatively charged, which is the mass of center of negatively charged, which is electrons. Therefore if we clear these two definitions, then now we explain in detail polar dielectrics. Now here polar dielectrics, which is forms a molecule in which the center of mass of positive charge and center of mass of negative charge, but in between the center of mass of positive charge and center of mass of negative charge, they will not coincide. Means there is a finite distance between these two centers. Here now such a diagram will be shown. Here a positive charge will localized and negative charge localized. Therefore in between these two centers now we have to consider this is the portion of center of mass of, and this is the portion where is the center of mass of electrons. Means something is a distance in between them. Therefore the center of proton or center of mass of positively charged and center of electron, center of mass of negatively charged, they will not coincide. म्हणजे यांचं सेंटर एकमेकाच्या सेंटरवरती किंवा या दोघांचा जो काही पोर्शन आहे सेंटर इमॅजिन केलाय हा सेंटर मॅच होणार नाही. म्हणून डेफिनेशन अशी केली, इन अ पोलार मॉलिक्यूल where center of mass of positive charge and center of mass of negative charge will not coincide.
Therefore, such molecule is called as a polar dielectric. Now, they have permanent dipole moment. आता आपल्याला माहिती आहे की डायपोल हा कसा क्रिएट होतो, तर डायपोल हा दोन चार्ज आहे, म्हणजे डायपोल हॅज इक्वल अँड अपोजिट चार्ज. मॅग्निट्यूड सारखा असेल परंतु पोलॅरिटी अपोजिट आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, निगेटिव्ह चार्ज आहे, आणि यांच्यामध्ये काहीतरी फायनाईट डिस्टन्स आहे. मग टू इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस फॉर्म्स अ डायपोल विच इज ॲज इलेक्ट्रिक डायपोल. देअरफॉर if center of these two charges will not coincide, then it forms a dipole. Therefore, polar dielectrics have a permanent dipole moment. Now, they act as a tiny electric dipole. Means it is very small. The distance between two charges is nearly 10 into 10 to the minus 30 unit centimeter. Now, these molecules are polar dielectric. It has very high dipole moment. Now, examples of polar dielectrics are HCl, NH3, H2O. Now, how polar dielectric is to be considered by using suppose this example. Here, hydrogen or HCl molecule is to be considered. Here, atom of chlorine and here another atom of hydrogen. Now, if we consider due to a symmetric shape of these two atoms, such molecule HCl have finite dipole or have a finite distance between these two centers. Therefore, now we consider HCl molecule is a polar molecule. हायड्रोजनचा सेंटर आणि क्लोरीनचा सेंटर, मग या दोघांच्या असिमेट्रिक शेपमुळे या दोन्ही ॲटममध्ये असणारा जो काही शेप आहे, या शेपमध्ये सेंटर जर कोइन्साइड होत नसेल किंवा फायनाईट डिस्टन्स राहत असेल या दोघांच्याही ॲटममध्ये, तर हा बनलेला जो काही मॉलिक्यूल आहे तो मॉलिक्यूल आता आपण पोलार मॉलिक्यूल कन्सिडर केला जाईल. असंच या ठिकाणी दुसरं एक एक्झाम्पल आहे, जो या ठिकाणी H हा परत H म्हणजे हायड्रोजनचे दोन ॲटम आणि ऑक्सिजनचा एक आहे, म्हणून याला आपण H2O म्हणतो. मग ह्या बॉन्डिंग अँगलमुळं दोन हायड्रोजननी ऑक्सिजनशी केलेला अँगल किंवा या दोघांच्या शेपमुळे जो काही बनलेलं स्ट्रक्चर आहे H2Oचं, या H2O मॉलिक्यूलला देखील आपल्याला पोलार डायलेक्ट्रिक म्हणून कन्सिडर करता येईल. कारण परत याच्यामध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये असणाऱ्या असिमेट्रिक शेपमुळं हायड्रोजनचा सेंटर आणि ऑक्सिजनचा सेंटर या दोन सेंटरमध्ये मॅच होणार नाही किंवा कोइन्साइड होणार नाही, म्हणून अशा पद्धतीच्या मॉलिक्यूलला आपण म्हणणार आहे पोलार डायलेक्ट्रिक. Now, next point is another type of dielectric which is a non-polar dielectrics. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की पोलार मॉलिक्यूलमध्ये सेंटर कोइन्साइड होत नव्हता, मग नॉन पोलार मॉलिक्यूलमध्ये किंवा नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक्समध्ये जो काही मॉलिक्यूल आहे त्यांचा सेंटर काय होईल, कोइन्साइड होईल. बरोबर आहे. अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास विच इज अ प्रोटॉन्स ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज coincide, that point is important. A molecule in which the center of mass of positive charge coincide with the center of mass of negative charge. म्हणजे या ठिकाणी पॉझिटिव्हली चार्ज आणि निगेटिव्हली चार्ज यांचा जर सेंटर कोइन्साइड होत असेल, या दोघांचा सेंटर हा कॉमन असेल, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या या मॉलिक्यूलला आपण नॉन पोलार मॉलिक्यूल म्हणूया किंवा अशा पद्धतीच्या मटेरियलला नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक मटेरियल कन्सिडर करूया. परत एकदा या डायग्रामने हा जो काही येलो पोर्शन इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड कन्सिडर केला, सेंटर असणारा प्रोटॉनचा पोर्शन कन्सिडर केला, द रिजन इन विच पॉझिटिव्हली चार्ज अँड द रिजन इन विच निगेटिव्हली चार्ज आर प्रेझेंट. देअरफॉर आता या दोन वेगवेगळ्या सेंटरसाठी किंवा दोन वेगवेगळ्या रिजनसाठी सेंटर हा कॉमनच आहे, म्हणजे सेंटर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल अँड सेंटर ऑफ निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल विल कोइन्साइड, then it is called as a non-polar dielectric. Now, from figure, these molecules have symmetrical shape. आपण पाठीमागच्या पोलार डायलेक्ट्रिक्समध्ये कोइन्साइड न होण्याचं कारण त्यांच्या असणाऱ्या असिमेट्रिक शेपमुळं, आणि इथं नॉन पोलार डायलेक्ट्रिकसाठी सेंटर हा
मॅच का होतो किंवा कोइन्साइड का होतो, तर या पद्धतीमध्ये किंवा या अशा पद्धतीच्या मटेरियलमध्ये त्यांच्या असणाऱ्या सिमेट्रिकल शेपमुळं. आता या ठिकाणी दस दीज हॅव झिरो डायपोल मोमेंट इन द नॉर्मल स्टेट. मग डायपोल मोमेंट जर फायनाईट डिस्टन्स जे आपण कन्सिडर केलं होतं 2L, हे 2L सर्वात कमी असेल, मिनिमम असेल, तर तो डायपोल फॉर्म होणार नाही. म्हणजे डायपोलची डेफिनेशन आपल्याला माहिती होती P इक्वल टू Q इंटू 2L. आता Q हा चार्ज आहे, तो पॉझिटिव्ह असेल निगेटिव्ह असेल. 2L डिस्टन्स जर सेंटर मॅच झालं तर 2L याची व्हॅल्यू जर आपण 0 कन्सिडर केली तर मोमेंट किती झाला, मोमेंट 0 झाला. मग अशा पद्धतीच्या नॉन पोलर डायलेक्ट्रिकमध्ये सिमेट्रिकल शेपमुळं डायपोल मोमेंट क्रिएटच होणार नाही, म्हणजे दे हॅव अ झिरो डायपोल मोमेंट. एक्झाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स आर हायड्रोजन मॉलिक्यूल, नायट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, बेंझिन और मिथेन. आता या ठिकाणी परत एक स्ट्रक्चर दाखवलं आहे जे हायड्रोजन मॉलिक्यूलचं आहे. हायड्रोजन मॉलिक्यूल हा 2 ॲटमपासून फॉर्म होईल, म्हणजे हा सिंगल हायड्रोजन ॲटम, हा दुसरा हायड्रोजन ॲटम. मग ह्या हायड्रोजन ॲटमचं सेंटर आणि याच्या भोवताली फिरणारे इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड जो काही पोर्शन आहे तो, परत हा हायड्रोजनचं सेंटर प्रोटॉन आणि याच्या भोवताली हा क्रिएट होणारा इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड. म्हणजे या ठिकाणी दोन्ही ॲटमचे स्ट्रक्चर किंवा दोन्ही ॲटमचा शेप हा सिमेट्रिकल आहे, सारखा आहे. म्हणजे या दोघांमध्ये असणारा कोइन्सिडपणा एक्झॅक्ट आहे. मग ह्या दोन्ही ॲटमचे सेंटर हे मॅच होतील, म्हणून H2 मॉलिक्यूल आता नॉन पोलर मॉलिक्यूल कन्सिडर केला जाईल. या ठिकाणी दुसरं एक्झाम्पल नॉन पोलरचं जे आहे ते ऑक्सिजन मॉलिक्यूल. परत 2 ऑक्सिजन मॉलिक्यूलचं कम्पॅरिझन केलं तर या ऑक्सिजन ॲटमचा शेप या ऑक्सिजन ॲटमची शेप सिमेट्रिकल असेल. ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप सेंटर बिटवीन these 2 proton and neutrons will be coincide. Therefore, this is another example of non-polar dielectric. Now, field. Now, polarization of non-polar dielectric in an external electric field. Now we consider such a point which is in between two cases. If such material is subjected in external electric field, but if external electric field is absence. Now, just we discuss in a before point which is a non-polar material or non-polar dielectrics. Here in a diagram, this region or this portion is now considered as positive and negative charge. They will coincide, means there is a non-polar structure, symmetrical shape, positive आणि negative charge एकाच ठिकाणी आहे. म्हणजे या दोघांमध्ये कोणतंही फायनाईट डिस्टन्स नाही, म्हणून आपण याला नॉन पोलर म्हणतोय. मग आता या व्हॉल्युमेट्रिकल एरियामध्ये जर अशा पद्धतीचे हे नंबर ऑफ स्ट्रक्चरनी नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक कन्सिडर केले गेले तर सुरुवातीला ॲब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्डला नेट डायपोल मोमेंट किती असेल, तर नेट डायपोल मोमेंट हा 0 असेल. का, तर या प्रत्येक मॉलिक्यूलमध्ये सेंटर प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनचा हा या ठिकाणी कोइन्साइड झाला, मॅच झाला. म्हणजेच ॲब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन पोलर मटेरियल is have initially a zero dipole moment. Therefore, we know that in a non-polar dielectric, a molecules in which the center of mass of positive charge coincide the center of mass of negative charge as discussed above. Now, if we compare this non-polar structure or non-polar material in the presence of external applied field. आता या नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक मटेरियलला जर आपण सब्जेक्ट केलं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डला किंवा या मटेरियलला आपण एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड केली, तर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड केली म्हणजे काय होईल, सपोज या बाजूला आपण पॉझिटिव्ह प्लेट कनेक्ट केली, या बाजूला आपण निगेटिव्ह प्लेट कन्सिडर केली.
आणि की आपण ओपन केली किंवा की क्लोज केली तर आपल्याला लक्षात येईल की इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह हा एरो तुमच्या लक्षात येईल, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. मग या रिजनला पॉझिटिव्ह प्लेटकडून निगेटिव्ह प्लेटकडे जर इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन असेल तर हे जे काही स्ट्रक्चर आहे हे स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होईल, डिस्प्लेस होईल आणि याच्यामधले असणारे हे निगेटिव्ह चार्जेस या पद्धतीच्या या बाजूच्या पॉझिटिव्ह प्लेटकडे अट्रॅक्ट होतील आणि इथं असणारे हे पॉझिटिव्ह चार्जेस हे डिस्प्लेस होऊन या प्लेटच्या या साईडला शिफ्ट होतील. म्हणजेच ही डायग्राम तुम्हाला अशी दिसेल. म्हणजे बिफोर द और absence of external electric field, non-polar structure will have zero dipole moment and applying external field to the non-polar dielectric material, they have now a net dipole moment. म्हणजे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाय केल्यानंतर जे काही मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर होतं हे मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी डिस्ट्रॉय झालेलं दिसतंय आणि डिस्ट्रॉय झाल्यानंतर या मॉलिक्यूलमधला निगेटिव्ह पोर्शन हा पॉझिटिव्ह प्लेटकडे अट्रॅक्ट झाला आहे. म्हणजे इथे बघा हा मॉलिक्यूलचा निगेटिव्ह भाग या बाजूला अट्रॅक्ट झाला आहे, दुसऱ्या मॉलिक्यूलमधला निगेटिव्ह पोर्शन हा बाजूला शिफ्ट झाला आहे आणि उजव्या बाजूचे हे जे काही दिसत आहेत प्रोटॉन्स किंवा पॉझिटिव्ह चार्जेस हे या बाजूला पण कोणतं कनेक्शन दिला होता तर निगेटिव्ह सप्लाय दिला होता. म्हणजे साहजिकच टुवर्ड्स टू निगेटिव्ह टर्मिनल molecule will be destroyed and in a molecule of positive charge will be displaced, will be destroyed in a direction or towards to the negative terminal. Therefore, presence of electric field or applying electric field E0 which is external, the centers of positive charge in each molecule of non-polar direct is pulled in the direction of electric field. आता या दोघांचे कंबाईन डायग्राम केली या ठिकाणी. म्हणजे अगोदर हा पोर्शन कन्सिडर केला नॉन पोलरचा, नॉन पोलरला हे सब्जेक्ट केलं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डशी. म्हणजे या पोर्शनला या भागाला पॉझिटिव्ह सप्लाय दिला आणि या पोर्शनला किंवा या टर्मिनलला निगेटिव्ह सप्लाय कनेक्ट केला. तर आता होईल काय तर याच्यामध्ये असणारे हे पॉझिटिव्ह चार्जेस निगेटिव्ह प्लेटकडे अट्रॅक्ट होतील किंवा पुल्ड होतील आणि याच्यामध्ये असणारे निगेटिव्ह चार्जेस हे पॉझिटिव्ह चार्जच्या प्लेटकडे पुल होतील. याचा अर्थ ओरिजिनली जे मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर होतं ते डिस्ट्रॉय झालं आणि डिस्ट्रॉय झालं म्हणजेच त्या ठिकाणी नेट डायपोल मोमेंट तयार झाला आणि अशा पद्धतीने हे मॉलिक्यूल या ठिकाणी रिअरेंज झाले. म्हणून आता आपण म्हणू शकतो की पोलरायझेशन ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the centers of these two charges are separated and the molecule gets destroyed. Center separate होईल त्या मॉलिक्यूलचं आणि तो मॉलिक्यूल हा विभागला जाईल फायनाईट डिस्टन्सनी किंवा तो डिस्ट्रॉयड होईल. each dipole having a dipole moment. Therefore each molecule becomes a tiny dipole moment having dipole moment. Hence there is a induced dipole moment of different molecules add up and gives a net dipole moment to the dielectric in the presence of external field. आता हा पाचवा जो पॉइंट काय सांगतो की इंड्युस्ड डायपोल मोमेंट म्हणजे एक्सटर्नल फील्ड लावल्यामुळं त्या सेंटरच्या पोर्शनमुळं मॉलिक्यूलचं डिस्टॉर्शन झालं, मॉलिक्यूल डिस्प्लेस झालं आणि ईच मॉलिक्यूलचा जो काही मोमेंट तयार झाला होता हा काय झाला ॲड झाला किंवा ॲडप्ट झाला, इन्क्रीज झाला आणि इन्क्रीज झाल्यामुळं सेंटरच्या पोर्शनमध्ये नेट डायपोल मोमेंट तयार झाला. या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की मगाच्या डायग्राममध्ये आपण जे इमॅजिन केलं होतं की नेट डायपोल मोमेंट हा वाढत जाईल आणि रिझल्टंट मोमेंट हा काहीतरी आपल्याला मिळेल. म्हणून पोलरायझेशन नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाय केले असता इंड्यूस होईल किंवा त्या पोलरायझेशनमध्ये त्या मोमेंटमध्ये हे काहीतरी वाढ होईल. आता याच पद्धतीने हा दुसरा कन्सेप्ट आहे. जसं आपण पोलरायझेशन ऑफ नॉन पोलर कन्सिडर केला तसं पोलरायझेशन ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. आता तो कन्सेप्ट
सेम आपण कन्सिडर केला. जसं मगाशी बघितलं होतं की नॉन पोलर अगोदर इमॅजिन केला होता. मग या ठिकाणी आपण पोलर डायलेक्ट्रिक मटेरियल कन्सिडर केला. आता पोलरचा अर्थच काय होतो की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फायनाईट डिस्टन्स. मग हे जे काही मॉलिक्यूल रँडमली दिसत आहेत, कारण का याचं जे काही डायरेक्शन असेल तर डायरेक्शन कन्सिडर केलं आपल्याला माहिती आहे. नेट डायपोल मोमेंट निगेटिव्ह टू चार्ज टू पॉझिटिव्ह चार्ज या दिशेने येईल. याचं डायपोल मोमेंट किती येईल, निगेटिव्ह चार्ज टू पॉझिटिव्ह या डायरेक्शन येईल. मग या दोघांचं जर कम्पेअर केलं या मॉलिक्यूलचं आणि या मॉलिक्यूलचं तर रिझल्टंट किती होईल, रिझल्टंट 0 होईल. कारण का मॅग्निट्यूड तेवढाच आहे, मात्र डायरेक्शन ही अपोजिट असल्यामुळं या ठिकाणी या दोन फक्त मॉलिक्यूलचा विचार केला तर या ठिकाणी परत नेट डायपोल मोमेंट पोलार डायलेक्ट्रिक मटेरियलचा ॲब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्डला परत 0 असेल. लक्ष देते का बघा, ॲब्सेन्स ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड. हे जे काही स्ट्रक्चर आहे, हे जे काही मॉलिक्युल्स आहेत, हे मॉलिक्यूल कशाचे आहेत तर हे मॉलिक्यूल आहेत पोलार डायलेक्ट्रिकचे. पोलारचा अर्थ काय होतो की दोन मॉलिक्युल्समध्ये असणारे डिस्टन्स. मग याचं जर आपण वेक्टर फॉर्म कन्सिडर केला डायपोल मोमेंटचा, कारण डायपोल मोमेंट हा वेक्टर क्वांटिटी आहे, निगेटिव्ह चार्ज टू पॉझिटिव्ह, इकडून निगेटिव्ह चार्ज टू पॉझिटिव्ह, रिझल्टंट दोघांचं जर कन्क्लूड केलं तर मोमेंट किती झाला, इक्वल मॅग्नेट अपोजिट डायरेक्शन, मोमेंट हा 0 झाला. म्हणजे आयडिया क्लिअर झाली. ॲब्सेन्स ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड टू द पोलार डायलेक्ट्रिक मोमेंट, नेट मोमेंट इनिशियली 0. Therefore, a molecule in which center of mass of positive charge does not coincide the center of mass of negative charge, याला तर आपण म्हटलं मगाशी पोलार डायलेक्ट्रिक. ही झाली सुरुवातीची डेफिनेशन. मग यांना इट हॅज टायनी परमनंट डायपोल मोमेंट. हे मॉलिक्यूलला सुरुवातीला कन्सिडर केलं डेफिनेशननुसार. सेकंड पॉईंट असा सांगेल की या मॉलिक्यूलमध्ये इट हॅज अ टायनी परमनंट डायपोल मोमेंट असणारच आहे, कारण का ते सेपरेट आहेत. द टोटल डायपोल मोमेंट 0 मगाशी क्लिअर केल्यामुळं त्यानुसार ह्यांचा रिझल्ट डायपोल मोमेंट काय असेल, 0 असं. जसं कंडक्टरमध्ये कंडक्टरला आपण एक्सटर्नल फील्ड देत नाही तर इलेक्ट्रॉनची जी मोशन असते रँडमली ओरिएंटेड होत असेल तर त्या ठिकाणी चार्ज नेट चार्ज हा 0 कन्सिडर केला जाईल. तसंच या ठिकाणी मोमेंट आणि नेट मोमेंट हा कन्सिडर केला जाईल 0. देअरफॉर पोलार डायलेक्ट्रिक हॅव initially or the absence of electric field, the dipole moment is 0. Now, if we consider such polar dielectric material in the presence of external electric field, आता बघा या पोलार डायलेक्ट्रिकला आपण आता एक्सटर्नल फील्ड अप्लाय केली तर परत या ठिकाणी असणारे ह्या मॉलिक्यूलचं अलाइनमेंट होईल, रिअरेंज होतील. कसे रिअरेंज होतील तर परत या पोर्शनला या बाजूला आपण एक्सटर्नल फील्डचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट केला, या बाजूला एक्सटर्नल फील्डचं निगेटिव्ह टर्मिनल कन्सिडर केला तर हा जो काही पोर्शन आहे या निगेटिव्ह प्लेटकडे किंवा निगेटिव्ह टर्मिनलकडे या डायपोल मोमेंटमधले सर्व पॉझिटिव्ह चार्ज अट्रॅक्ट होतील. आणि तसंच या बाजूला ही पॉझिटिव्ह टर्मिनल एक्सटर्नल फील्डचे असल्यामुळं या बाजूला हे निगेटिव्ह चार्ज अट्रॅक्ट होतील. याचा अर्थ मगाशी नॉन पोलर डायलेक्ट्रिकमध्ये डिस्ट्रॉय झाले होते, आता इथे हे मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होत नाहीत, परंतु जी रँडमली पोझिशन होती ती एका ठराविक पोझिशनने हे अरेंज झाले. म्हणून अगोदर आपण असं कन्सिडर करूया की दिस डायपोल मोमेंट ऑफ डिफरंट मॉलिक्यूल टेंड्स टू अलाइन विथ द फील्ड. म्हणजे हे जे काही स्ट्रक्चर होते, जे काही मॉलिक्यूल होते ते एका विशिष्ट डायरेक्शनने अलाइन झाले. कोणती डायरेक्शन, जर अप्लाय केलेली एक्सटर्नल फील्ड. म्हणून या मॉलिक्यूलमधला हा पोर्शन निगेटिव्ह जो पॉझिटिव्ह प्लेटकडे अट्रॅक्ट झालेला दिसतोय, या दुसऱ्या मॉलिक्यूलमधला म्हणजे एव्हर ऑल या साईडला फक्त बघा निगेटिव्ह चार्जेस. म्हणजे या मोमेंटचं ओरिएंटेशन अशा पद्धतीने आलं आहे की जरी हा डायपोल असला तरी या डायपोलमधला हा पोर्शन या पॉझिटिव्ह प्लेटकडे फुल्ड झाला आहे. तसं या बाजूला निगेटिव्ह प्लेट एक्सटर्नल फील्डचे असल्यामुळं या मॉलिक्यूलमधले हे सर्व पॉझिटिव्ह चार्जेस अशा एका पोझिशनला किंवा अशा एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनला हे अलाइन झालेत किंवा अरेंज झालेत. म्हणून प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल
applied field, the dipole moment have different molecule, but these different molecules they will try or they will attain in a particular direction by applying external field. Hence dielectric is polarized. आता पोलरायझर कन्सेप्ट काय की एका इनसाइड रिजन मध्ये अप्लाय केलेल्या एक्सटर्नल फील्डच्या अपोजिटली चार्ज डेव्हलप होतात. मग या पोर्शनला आपण पोलरायझेशन म्हणतो. इथे पॉझिटिव्ह प्लेट अप्लाय केले तर निगेटिव्ह जे काही चार्जेस हे येऊन थांबायला पाहिजेत. इकडे निगेटिव्ह प्लेट अप्लाय केले तर या बाजूला असणारे पॉझिटिव्ह चार्जेस येऊन थांबायला पाहिजेत, परंतु इथे डिस्ट्रॉइड नाही होणार कारण काही पोलार मॉलिक्युल्स आहेत. म्हणून या स्ट्रक्चरमध्ये या पद्धतीच्या या डायपोलचं काय झालं, या ठिकाणी पोलरायझेशन झालं. दस बोथ आता रिझल्टंट कन्क्लुजन असं काढू शकतो. मग ते पोलार मॉलिक्युल असतील किंवा नॉन पोलार मॉलिक्युल असतील किंवा पोलार किंवा नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक डेव्हलप अ नेट डायपोल मुवमेंट इन द प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. मग अप्लाय केलेल्या एक्सटर्नल फील्डमुळं हे जे काही पोलार डायलेक्ट्रिक मटेरियल असेल किंवा नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक मटेरियल असेल हे रिझल्टंट काय प्रोड्यूस करेल, तर रिझल्टंट काहीतरी नेट डायपोल मुवमेंट प्रोड्यूस करेल. परत एकदा या दोन्ही डायग्रामचं कॉम्बिनेशन या सिंगल डायग्रामवरून लक्षात येईल की परत हे पोलार मॉलिक्युल्स आहेत. पोलार मॉलिक्युलचे स्ट्रक्चर तुम्हाला माहिती आहे. पोलार मॉलिक्युल फायनाईट डिस्टन्सने या ठिकाणी दाखवलेत, परंतु प्रत्येकाची डायरेक्शन ही वेगवेगळ्या दिशेने आहे. मात्र ही खालची डायग्राम काय सांगते, तर या पोलार मॉलिक्युलरला एक्सटर्नल फील्ड अप्लाय केल्यानंतर याच्यामधल्या असणाऱ्या मॉलिक्युलचं रिअरेंजमेंट झालं. दे विल अलाइन इन अ डायरेक्शन बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड. तर लक्षात आलं असेल की या ठिकाणी हा पोर्शन आता या डायपोल मुवमेंटचा हा पोलाराइज्ड कन्सेप्ट झाला किंवा या ठिकाणच्या या पोर्शनला आपण द पोलरायझेशन ऑफ पोलार डायलेक्ट्रिक विच इज इन द प्रेझेन्स ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कन्सिडर करूया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट which is a conclusion from above 2 points. Thus both polar and non-polar dielectric develop net dipole moment. The dipole moment per unit volume is called as a polarization. What is polarization? The moment, a dipole moment per unit volume is called as a polarization and it is denoted by P bar. For linear isotropic dielectric medium, P bar means which is a polarization is depends upon E. Now, how will explain such equation? Polarization is a concept for developing oppositely charged inside the dielectric material. But if we applied electric field or increased the electric field, then polarized charges will also increases. If we decrease the external, applying external electric field, the developing charge, destroy charge inside the dielectric material will be reduces. Therefore, now that polarization is directly proportional to applying external field. Therefore, P is a proportional constant which is known as a susceptibility psi of E and which is a E. Therefore, P equal to psi into E, where susceptibility is the constant for that medium.